নমস্কার, পণ্ডিত দীপক শাস্ত্রী মহাশয়ের ভক্তদের উনি এখন রাজ তিলক পড়াচ্ছেন। সবাই আশীর্বাদ নিচ্ছেন, আপনারা সবাই দেখুন আর সবাই চ্যানেলটি ফলো করবেন এবং ঠাকুরের আশীর্বাদ নেবেন। সকল ভক্তরা একে একে আসছে, আপনারা সবাই দেখুন। সবারটা হয়তো নেওয়া সম্ভব হবে না, ঠিক আছে, যারা যারা আছে তাদেরটাই নিচ্ছে আপাতত। कल्पलतिके सर्वार्थ सिद्धिश्वरी गद्य प्राकृत पद्य जात रचना सार्वज्ञ सिद्धिप्रदे नीलेन्दीवरलोचनत्रयूते कारुण्यवारां निधे सौभाग्यामृतवर्षणेन कृपया सिञ्चत्वम् अस्मादृशं गर्वे गर्वसमूह पूरिततनो सर्पादिवेशोज्ज्वले व्याघ्रत्वकपरिवीत सुन्दरकटिव्याधूत घण्टाङ्किते सद्यकृत्यगलद्रजः परिलसनमुण्डद्वयी मूर्धज ग्रंथि श्रेणी निर्मूढ़दामलिते भीमे भयमनाशय मायानंग विकार रूप ललना बिंदुवर्त चंद्रात्मिके हुं फटकारमयी त्वमेव शरणं मंत्रात्मिके मादृशः मूर्तिस्ते जननी त्रिधास्तु घटिता स्थूलाति सूक्ष्मा परा वेदानां नहि गोचरा कथमपि प्राप्तां नूत्माश्रये त्वत्पादाम्बुजसेवया सुकृती न गच्छन्ति सायुज्यतां तस्य श्री परमेश्वरी त्रिनयन ब्रह्मादि साम्यात्मनः संसाराम्बोधिमज्जने पटुतनुं देवेन्द्र मुख्यान् सूरान् मातसत्पद सेवने हि विमुखान् किं मन्धति सेवते। পুজোর কাজ আরম্ভ হচ্ছে। পুজোর কাজ করার পরে চারিদিক বন্দনা করার পরে আস্তে আস্তে ভক্তদের আনাগোনা শুরু হবে, তাদের কাজ শুরু হবে। গুরুজি সবার আগে নিজের এবং সকল ভক্তদের যে রক্ষা এবং বন্দনা সম্পূর্ণ করছেন এবং এরপরে আস্তে আস্তে ভক্তরা একটু একটু করে আসবে, তাদের কাজ সকল কাজ সম্পন্ন হবে। সকলে দেখতে পাচ্ছেন, সবাই তো যজ্ঞে এমনি ঘি দেওয়া হয়, কিন্তু গুরুজি বিশেষ কিছু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন নতুন আপনার প্রক্রিয়া, এগুলো অন্য কোথাও দেখতে পাবেন না। গুরুজি ঘি দেওয়ার আগে, যজ্ঞে ঘি দেওয়ার আগে বিশেষ মন্ত্রের মাধ্যমে সব কিছু শুদ্ধিকরণ করে নিয়ে তারপরে ঘিটি দিচ্ছেন। এই ঘিটা হচ্ছে শুদ্ধিকরণ করা হচ্ছে এই জিনিসগুলো। लोकेषु प्राप्यन्ते मोक्षमाप्नुवान्। जय जय श्री नीलतंत्रे श्री ताराष्टकम সম্পূর্ণম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গুরুজি যজ্ঞ জ্বালিয়ে দিয়েছেন এবং আস্তে আস্তে জয় জয় তারা, জয় জয় তারা, জয় জয় তারা, জয় জয় তারা যজ্ঞ জ্বালানো হয়ে গেছে, আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন। এবং পরবর্তী ক্রিয়াগুলো আস্তে আস্তে শুরু হবে এবং ভক্তদের আনাগোনা শুরু হয়ে যাবে। আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে, আস্তে আস্তে সবাই শঙ্করধ্বনি দিচ্ছে, আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। পণ্ডিত দীপক শাস্ত্রী সকল ভক্তরা চলে এসছে কি ইতিমধ্যে। আস্তে আস্তে যজ্ঞ শুরু হবে। সকলের মুখ হয়তো আমরা দেখাতে পারবো না, সবার পারমিশন নেই। আপনারা যজ্ঞটা দেখতে থাকুন এবং আরও অনেক কিছু দেখতে পাবেন, সঙ্গে থাকুন। ग्रंथि श्रेणी निर्मूढ़दामलिते भीमे भयमनाशय मायानंग विकार रूप ललना बिंदुवर्त चंद्रात्मिके हुं फटकारमयी त्वमेव शरणं मंत्रात्मिके मादृशः मूर्तिस्ते जननी त्रिधास्तु घटिता स्थूलाति सूक्ष्मा परा वेदानां नहि गोचरा कथमपि प्राप्तां नूत्माश्रये त्वत्पादाम्बुजसेवया सुकृती न गच्छन्ति सायुज्यतां तस्य श्री परमेश्वरी त्रिनयन ब्रह्मादि साम्यात्मनः संसाराम्बोधिमज्जने पटुतनुं देवेन्द्र मुख्यान् सूरान् मातसत्पद सेवने हि विमुखान् किं मन्धति सेवते मातस्पत्पदपङ्कजद्वैरजो मुद्राङ्गकोटिर् ते देवा जय शङ्करे विजयिनो निःशङ्कपङ्के कथा देवोऽहं भुवने नमसमयति स्पर्धामहं तत्परे तत्तुल्यां नियतं यथा शुचीवरिनाशं व्रजन्ति स्वयं तन्नाम स्मरणात् पलायनपराद्रष्टुं च शक्तानते भूतप्रेतपिशाचराक्षसगणा यक्षाश्च नागाधिपः दैत्यादानवपुङ्गवाश्च खचरा व्याघ्रादिका जन्तवो डाकिन्यः कुपितान्तकाश्च मनुजं मातक्षणं भूतले लक्ष्मीसिद्धगणाश्च पादुकमुखा सिद्धस्तथा वारणं स्तंभश्चाग्निरणाङ्गणे गजघटास्तंभस्तथा मोहनं मातसत्पदसेवया खलु नृणां सिद्ध्यन्ति ते ते गुणः क्रान्तिकान्तमनोभवस्य भवति शुक्रो अपि वाचस्पति
दानाष्टकमेदं पुण्यं भक्तिमान् यः पठेत् नरः प्रातर्मध्याह्नकाले च सायाह्ने नियतश्रुतिः लभते कवितां दिव्यां सर्वशास्त्रार्थ विभवेत् तां प्राप्त भूतान् भोगान् तीर्थीतान् कीर्तिं विख्यातिं च लोकेषु प्राप्यान्ते मोक्षमाप्नुवान् जय जय श्री ईश्वरी भक्तकल्पलतिके सर्वार्थसिद्धीश्वरी गद्य प्राप्त वद्य जातरचना सार्वज्ञ सिद्धिप्रदे नीलेन्द्रलोचनत्रयूते कारुण्यवाराम्निधे सौभाग्यामृतवर्धनेन कृपया सिञ्चत्वं मस्मादृशं गर्भसमूहपूरिततनो सर्पादिवेशोज्ज्वले व्याघ्रत्वकपरिवीतसुन्दरकटिव्याधूतघण्टाङ्किते सत्यकृत्यकलद्रजः परिलसनमुण्डद्वयी मूर्धज ग्रन्थिश्रेणी निर्मूढतामलिते भीमे भयमनाशय मायानङ्गवीकाररूपललना बिन्दुवर्धचन्द्रात्मिके हुं फट्कारमयी त्वमेव शरणं मन्त्रात्मिके मादृशः मूर्तिस्ते जननी त्रिधास्तु घटिता स्थूलाति सूक्ष्मापरा वेदानां नहि गोचरा कथमपि प्राप्तां नूत्माश्रये त्वत्पादाम्बुजसेवया सुप्रीतिं गच्छन्ति सायुज्यतां तस्य श्रीपरमेश्वरी त्रिनयन ब्रह्मादिसाम्यास्मनः संसाराम्बोधिमज्जने पटुतनुं देवेन्द्रमुख्यान् सूरान् मातस्तत्पदसेवने हि विमुखान् किं मन्धति सेवते मातस्पस्पदपङ्कजद्वैरजो मुद्राङ्गकोटिरिन् ते देवा जयशङ्करे विजयिनो निःशङ्कमङ्के कथा देवोऽहं भुवने नमसमयति स्पर्धामहं तत्परे तत्तुल्यां नियतं यथा शुचीवरिनाशं व्रजन्ति स्वयं तन्नाम स्मरणात् पलायनपराद्रष्टुं च शक्तानते भूतप्रेतपिशाचराक्षसगणा यक्षाश्च नागाधिपः दैत्यादानवपुङ्गवाश्च। নমস্কার, আমরা পেয়ে গেছি গুরুদেবকে। আজকে গুরুদেবের যজ্ঞ সম্পন্ন শেষের দিকে। গুরুদেব, যদি ভক্তদের ব্যাপারে কিছু বলেন, ভক্তরা জানতে চাই এই বছরের যে শেষ অমাবস্যা, বকুল অমাবস্যার যে মাহাত্ম্য এবং তারা কি কি করলে বা কি উপদেশ আপনি দিতে চাইছেন যে বছরের শেষটা ভালো কাটুক এবং সামনে 2026 সকলের জন্যই একটা মঙ্গলময় সময়। আপনি সবসময় বলে এসছেন যে 2026টা অনেকের জন্যই ভালো কাটতে চলেছে, তো সেই ব্যাপারে যদি আপনি কিছু উপদেশ দেন, ভক্তরা একটু আপনার কাছে জানতে চায়। আবারও চলে এসেছে ইন্টারভিউ বারবার। যাই হোক, নমস্কার, প্রত্যেকে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, মা তারা মা কামাখ্যা আপনাদের মঙ্গল করুন। এই আশা রেখে আমি আজকে অমাবস্যা আপনাদের জন্য বিশেষ ক্রিয়াকলাপ করছি। যারা দূর দূরান্ত থেকে আসতে পারেননি তাদেরকে একটা কথা বলবো, এই দূর থেকে বসে আপনারা বকুল অমাবস্যা উপভোগ করুন এবং আপনারা ওখান থেকে প্রণাম করুন মা তারা মা কামাখ্যা এবং বামদেবকে বা ভোলেনাথকে। আপনারা বকুল অমাবস্যার আশীর্বাদ এই যোগ্য থেকেই পাবেন। বকুল অমাবস্যার প্রচুর মাহাত্ম্য আছে, বলে শেষ করা যাবে না, কারণ আমার সময় কম, যজ্ঞর একদম শেষ মুহূর্ত। বকুল অমাবস্যা এত মাহাত্ম্য যে এই অমাবস্যায় যার যে কোনো মনস্কামনা নিয়ে যদি আমাদের কাছে এসে তারাপীঠ মহাধামে এই বকুল অমাবস্যার যে মহাযজ্ঞ শ্মশানের ধামে করা হয়, আপনারা যদি পূর্ণ আহুতি আমাদের হাত দিয়ে করাতে পারতেন তাহলে আপনাদের যে কোনো মনস্কামনা পূর্ণ হতো। আর যদি না করতে পারেন, বছরের শেষ অমাবস্যা আপনারা ঠিক 31 তারিখের মধ্যে 5টা ফল, 5খানা সবজি, 5 রকমের সবজি, কিছু ডাল, কিছু চাল, একটু মিষ্টি আর একটা বস্ত্র নিয়ে যে কোনো গরিব ভিখারিকে দান করুন বা যে কোনো মন্দিরে দান করে দিন 31শে ডিসেম্বরের মধ্যে। কারণ তারপরে হচ্ছে 2026 সাল, এটা 25 সালের কথা বলছি, শেষ হয়ে 26 সাল আসবে। তাহলে জীবনে আপনাদের কখনো কোনো দিন অভাব হবে না এবং মনে শান্তি পাবেন এবং পরিবারকে নিয়ে সুখে শান্তিতে থাকতে পারবেন। বকুল অমাবস্যার মাহাত্ম্য এটাই। এবং বকুল অমাবস্যার আপনারা যেহেতু পূর্ণ আহুতি দিতে পারেননি, দূর থেকে প্রণাম করুন। আর এই প্রণাম করার পরে আপনারা কাউকে যদি দানটা করেন, তার সাথে কিছু টাকাও দিয়ে দিলেন, দান করেন, তখন আপনি মনে মনে বলবেন যে আমি বকুল অমাবস্যায় আহুতি দিতে পারিনি, কিন্তু আহুতি দিতে পারিনি দীপক ষষ্ঠী গুরুজি মানুন বা যাই মানুন, স্যার বলুন যাই বলুন,
মেনে এই যজ্ঞ প্রণাম করে আপনি যদি সেইটাকে কোনো মন্দিরে বা কোনো গরিব ভিখারি দুঃখীকে দান করতে পারেন, তাহলে পূর্ণাহুতির ফলটা আপনিও কিন্তু পাবেন। এবং 2026 সাল আপনার জন্য অপেক্ষা করছে, খুব ভালো একটা সময় নিয়ে আসে, আপনার পরিবারের শুভ সময় আসবে এবং আপনার হওয়া কাজ হচ্ছিল না, সমস্ত কাজে বাধা ছিল, সেগুলো দূর হয়ে যাবে। বলে শেষ করেন, তা আপনারা এক কাজ করবেন, যদি মনে করেন সবসময় কাউকে না কাউকে কিছু না কিছু দান করবেন, টাকা পয়সা মিষ্টি ফল 31শে ডিসেম্বরের মধ্যে যত করবেন তত আপনার 2026 সালে সুখ শান্তি বাড়িতে সবাইকে নিয়ে ভালো থাকবে। এবং গোকুল অমাবস্যার যে মাহাত্ম্য, সেই মাহাত্ম্যটা আজকে এইখানে আমি যজ্ঞের মাধ্যমে দেখিয়ে দিলাম। সবাইকে এই যজ্ঞের আশীর্বাদ দিলাম। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় তারা, জয় জয় তারা, জয় গুরু বামদেব। আর बोलिमज्जने पटुतनुं देवेन्द्र मुख्यान् सूरान् मातस्तत्पद सेवने हि विमुखान् किं मन्धति सेवते मातस्पद पंकजद्वैरजो मुद्राङ्गकोटिरिन् ते देवा जय शङ्करे विजयिनो निःशङ्कमङ्के गता देवोऽहं भुवने नमसमयति स्पर्धां हन्तःपरे तत्तुल्यां नियतं यथा शुचिवरिनाशं व्रजन्ति स्वयं तन्नाम পেয়ে গেলাম আরেকজন গুরুজির শিষ্যকে। আচ্ছা, ওনার থেকে 2-3টে জিনিস আমরা জানতে চাই। আচ্ছা, আপনি গুরুজির সাথে আপনার সাথে আলাপ কীভাবে এবং কেনই বা আপনি ওনাকে গুরু হিসাবে মানলেন? নমস্কার। আলাপ যে কীভাবে বিস্তারিত বলতে গেলে অনেক কিছু, তবে এই মুহূর্তে এখন আমি সংক্ষেপে কিছু বলছি। যজ্ঞের মারফতে যদি কেউ দূর থেকে হোক বা কাছে এসে হোক, গুরুজি বা স্যার যেই আসবে না কেন কাছে, তাকে আর অন্য তান্ত্রিকের কাছে ভাবতে হবে না। তবে এইটুকু বলছি, একটাবার আসুন, আপনি হচ্ছে ক্লায়েন্ট হতে হতে দেখবেন কি নিজের ঘরের লোক হয়ে গেছেন। আর কাজের উপকার যখন পাবেন, যখন আপনি একা আসছেন আজ, এরপর দেখবেন আপনি অন্য কাউকে নিয়ে আসছেন, দেখবেন ফ্যামিলির মতো হয়ে যাবে। তবে একটা কথা বলছি, কার কী কাজ হয় না হয় সেটা বড় কথা নয়, একটাবার সামনে আসুন। আসবার পরে চেম্বারে দেখবেন কি অনেক ক্লায়েন্ট বসে আছে, তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করবেন যে এনার কাছে কাজ কেমন হয় বা হয় কি না, তারপর আপনি কাজ করবেন কিনা বিবেচনা করে দেখবেন। গুরুজির কাছে বা শাস্ত্রীজির কাছে একবার আসুন, তো আমারই গুরুদেব, একবার আসুন, আপনাকে আর দ্বিতীয়বার কোথাও যেতে হবে। আচ্ছা, আরেকটা কোয়েশ্চেন, আপনারা এখন খুব ব্যস্ত আছেন বুঝতে পারছি, তাও আরেকটা কোয়েশ্চেন আপনাদের একটু জিজ্ঞাসা করিনি যে আপনি তো অনেকেই দেখতে পাচ্ছেন, অনেকেই অনেক জায়গায় অনেক গুরু আছেন, তো আপনি দীপক শাস্ত্রী বা আমাদের গুরুজিকেই কেন বেছে নিলেন? এটাও বলতে গেলে অনেক কথা বেরিয়ে যাবে, এই কথার প্রশ্ন উত্তরটা বলতে গেলে অনেক কথা বেরিয়ে যাবে। কিন্তু এইটুকুনি বলি, আমি একটা সময় মানে শিষ্য বলুন আর ভক্ত বলুন, যেভাবে হোক একটা সময় পরিচয় হয়ে দেখা হয়েছিল, সেখান থেকে পুরো গুরু হয়ে গেছে বর্তমানে আমার গুরুজি। তো অন্য কয়েক জায়গায় যে প্রমাণটা কীভাবে হলো, আমার বাড়ির কিছু প্রবলেম ছিল, সেখান থেকে উপকার পেয়ে তবে ওনার কাছে গেছি, কারণ অন্য জায়গায় যে ফলটা না আসে সেটা ফলটা এখানে পাওয়া যায়, যার কারণের জন্য উনি আমার গুরুর গুরু, মহাগুরু। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের সকলের সামনে আজকে পণ্ডিত দীপক শাস্ত্রী মহাশয়ের যজ্ঞ সম্পন্ন হচ্ছে। তার সাথে আছেন তাদের অতি পুরনো ভক্ত, সবথেকে পুরনো ভক্ত বলা যায় আমাদের কমলেশবাবুকে আজকে আমরা একটা ছোট্ট ইন্টারভিউর জন্য একটুখানি বলবো। কমলেশবাবু, তো আপনাকে একটু জ্বালাতন করছি যজ্ঞের মাঝখানে, সেটা হচ্ছে যা জানার বিষয় যে এত তো গুরু রয়েছে, আপনি গুরুজির কাছে তো অনেক দিন, অনেক পুরনো লোক, মানে যারা পুরনো ওনার ভক্ত আছে তারাও জানে যে আপনি এত পুরনো লোক, তো গুরুজিকেই কেন বেছে নিলেন? এই ব্যাপারে যদি আপনি একটুখানি দর্শকদের বলেন তাহলে খুব ভালো হয়। আপনার প্রশ্ন যে এত গুরু থাকতে আপনি কেন দীপক শাস্ত্রীজিকে বেছে নিলেন, এই প্রশ্নটা ঠিকই করেছেন। আপনিও যদি কখনো কোনো একটা ডাক্তারকেও দেখাতে যান, অনেক ডাক্তার দেখানোর পরে যদি দেখেন কোনো এক ডাক্তারবাবু আপনার চিকিৎসাটা ভালো করেছে, নিশ্চয়ই আপনি সেই ডাক্তারবাবুকেই মেনে নেবেন। ঠিক আমাদের ক্ষেত্রেও সেরকম, যে ধরুন তন্ত্রবিদ্যা একটা ভয়ঙ্কর বিদ্যা, তন্ত্রবিদ্যা মানে না এমন মানুষ আপনি খুব কম পাবেন। সেই সমাজের সাধারণ মানুষ হোক কি মন্ত্রী, এমএলএ, এমপি হোক, সকলেই মানে।
কেউ কাছে আর কেউ আড়ালে। তো আমিও নিশ্চয়ই আমার জীবনে সেরকম হয়তো ঘটনা ছিল। দীপক শাস্ত্রীর সাথে আমার পরিচয় বেশ কয়েক বছর আগে, বোধহয় সালটা 2017 সাল হবে। আমি একটা ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে চেম্বারে এসেছিলাম শিয়ালদায়। তারপরে ওনার সাথে পরিচয়, তারপরে ওনার যে কর্ম, ওনার যে তন্ত্রবিদ্যা, তন্ত্র শক্তি, মহাশক্তি, তাতে আমার বিশেষ উপকার হয়। আজ আমি কেবল একা নই, আমার বন্ধু বান্ধব, আমার যারা পরিচিতি, আমার পরিবারের স্ত্রী সন্তান সকলেই আমরা উপকৃত। যে কারণে পণ্ডিত দীপক শাস্ত্রীকে আজ গুরু মানতে আমি বাধ্য। শুধু আমি নই, আপনাকেও আমার অনুরোধ থাকলো, আপনারা মিডিয়ার লোক, আপনি ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে কখনো আসবেন যে আমার কথাটা কি কেবল মিডিয়ার সামনে ভাষণ, নাকি আপনার জীবনেও কিছু উপকার হতে পারে, একবার আপনি ওনার থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেবেন, নিয়ে একবার আপনার হাত দেখাবেন, দেখবেন আপনিও সেদিন আমার মতো তাহলে বলতে গেলে আপনি আগে যে এসেছিলেন একটা সমস্যা নিয়ে এসেছিলেন, সমস্যাটার সমাধান খুব ভালোভাবেই পেয়েছেন। তার থেকে আপনি ওনার ভক্ত এমনই হয়ে গেছেন যে ওনার সাথে এখন যোগ্যতে বসছেন, সব জায়গায় যাচ্ছেন এবং সব রকম কাজে ওনার সাথে যুক্ত আছেন। তো আপনারা এই বিষয়ে দর্শকদের সাথে কি বলতে চান, যে তারাও যদি চায় গুরুজির সাথে যুক্ত হতে, ঠিক আছে, তাদেরকে কি করতে লাগবে? কিছুই নয়, ওনার দেখবেন ইউটিউব চ্যানেলে ওনার ফোন নাম্বার দেওয়া থাকে, সেই ফোন নাম্বার থেকে আপনারা যোগাযোগ করে নেবেন। ওনার যারা অ্যাসিস্ট্যান্ট আছেন তাদের সাথে কথা বলে উনি বারাকপুর থেকে শুরু করে দক্ষিণেশ্বর থেকে শুরু করে তারাপীঠ, মহাপীঠ তারাপীঠ, এছাড়া কামাখ্যার থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায়, শিলিগুড়ি, মেচেদা, বিভিন্ন জায়গায় ওনার চেম্বার আছে। আপনাদের যেখানে সুবিধা হবে ফোন নাম্বার দেখে সেখানে বুকিং করবেন, করে আসবেন, এসে দেখবেন যে আপনার নিজের যদি উপকার হয় তাহলে তো আর বলার কিছু জায়গা থাকে না। আমি যেমন বললাম আপনাকে যে বেশ কয়েক বছর আগে থেকে আসি, বর্তমানে তারাপীঠ তো আমাদের প্রত্যেক মাসেই আসতে হয়, প্রত্যেক অমাবস্যায় মায়ের আশীর্বাদে আমরা এই মহাপীঠ এসে থাকি। এছাড়াও আমরা প্রত্যেক অম্বাবুচিতে আমরা এতে যাই, কামাখ্যা, সেখানেও আমরা যাই। এবং আপনাদেরকে কেবল বলবো, সকল ভক্তদের বলবো, একটিবার আসুন পণ্ডিত দীপক শাস্ত্রীর কাছে। সম্প্রতি আমার একটা নিজস্ব কথা বলি, যে আমার নিজের ছেলে, সে ওয়েস্ট বেঙ্গল ল পরীক্ষা দিয়েছিল। দেওয়ার আগে সে নিজেই আমায় বলে যে বাবা আমি একবার শাস্ত্রীর কাছে যাবো। বললাম চলো। ওনার একটা চেম্বারে নিয়ে গেলাম। উনি বললেন যে এইভাবে করলে তুমি অতি অবশ্যই বাই চান্স পাবে। আমি খুব আনন্দের সাথে জানাই, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে 105 র্যাঙ্ক করে বর্তমানে সরকারি কলেজও পেয়েছে, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজে। তো আপনাদের সকলকে বলবো যে আপনাদের প্রয়োজন হলেও আসুন। আর সবাইকে আমার পক্ষ থেকে নমস্কার। জয় মা তারা, জয় জয় তারা, জয় গুরু বামদেব, জয় দীপক শাস্ত্রী। তো আপনারা সকলে দেখতে পাচ্ছেন ব্যাপারটা, যে মানুষ এখানে উপকৃত হতে আসে এবং শেষ জীবনে এসে তারা ভক্তদের পরিণত হয়, তারা ওনার সাথে যুক্ত হয়ে যায়। তো তার এমনই মহিমা। তো এই মহিমাটা আপনি যদি নিজের হাতে যাচাই করতে চান, নিজেদের জীবনে যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে, তো আপনারা অবশ্যই আসুন। তাদের নিজেদের ভক্তের কাছে যারা কাজ পেয়েছে তাদের থেকে বড় নাম কেউ করতে পারবে না কোনোদিনও। তো যারা ভক্তরা কাজ পেয়েছে পণ্ডিত দীপক শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে এসে, তাদের মুখেই আপনারা শুনলেন। এবং সকল ভক্তরা সবাই ক্যামেরার সামনে আসতে চায় না, সবাই বলতে চায় না। যারা বলতে চায় তাদের কাছেই আমরা যাই এবং বারংবার তাদের কাছে আমরা জিজ্ঞেস করি। তো আপনারা যারা দেখলেন এই ভিডিওটি সকলে শেয়ার করুন। যদি কোনো সময় মনে হয় যে আপনারা গুরুজির সাথে যোগাযোগ করবেন, গুরুজির সান্নিধ্যে আসতে চান, তাহলে তার বুকিং নাম্বার সবসময় আপনি ইউটিউব, ফেসবুক সব রকম চ্যানেলে পেয়ে যাবেন। তো আপনারা যোগাযোগ করে গুরুজির সাথে কথা বলবেন, গুরুজির অ্যাসিস্ট্যান্টরা ধরবে। বিভিন্ন চেম্বারে উনি বসেন, সারা পশ্চিমবঙ্গে, কেন পশ্চিমবঙ্গের বাইরে এবং দেশের বাইরে উনি বসেন অনেক জায়গাতে। তো আপনারা সকালে যারা মনে করছেন যে জীবনের আস্থা হারিয়ে ফেলছেন, জীবনে এগিয়ে চলার পথ হারিয়ে ফেলছেন, এমনকি আপনার পারিবারিক সমস্যা থেকে শুরু করে গৃহের সমস্যা, সব রকম সমস্যার সমাধান এনার হাতে। ইনি এক এবং অদ্বিতীয় সেই পণ্ডিত দীপক শাস্ত্রী, তিনি
আজকে 25 বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে খুব কম বয়সের থেকেই উনি শুরু করেছেন, আপনারা সকলেই জানেন। এটা নতুন করে কিছু বলার নেই। যারা পুরনো ভক্ত আছে তারা তো সবসময় ওনার গুণগান করে। আপনারাও যারা মনে করছেন যে ওনার সামনে এসে ওনার সাথে সান্নিধ্যে আসবেন, তো এই বুকিং নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। মা তারা মা কামাখ্যা আপনার ভালো করুক। সকলে এই ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আমরা চলে এসেছি, যজ্ঞ শেষ হয়ে গেছে। তো গুরুজি, একটা প্রশ্ন আপনাকে সবসময় করি, আজকেও করব। সেটা হচ্ছে, সবসময় দেখেছি যে আপনি গুরু বামদেবের কৃপায় যখনই আপনি যজ্ঞ করেন সবসময় যজ্ঞটা নিভিয়ে তারপর যান, অন্য কাউকে তো করতে দেখি না। জিনিসটার ব্যাপারটা একটু নতুন করে বলবেন? একটা কথা বলবো যে এই যে যজ্ঞ লিবানোর ব্যাপারটা, আপনারা জানেন যদি কখনো কাউকে দাহ করা হয় সেখানে কিন্তু জল দিয়ে সেই আগুনটাকে ঠান্ডা করা হয়। তখন আমাদের যজ্ঞটা যখন করা হয়, এটা আমরা ব্রহ্মদেবকে যদি না ঠান্ডা করি তাহলে আমাদের প্রত্যেক ভক্ত শিষ্যবৃন্দ যারা আছে তাদের কিন্তু পুণ্যাহুতির ফলটা তারা পাবে না। যারা যজ্ঞ জ্বালিয়ে রেখে চলে যায় তারা কোনো তান্ত্রিকের মধ্যে পড়ে না। আপনাদেরকে বললাম যেসব তান্ত্রিক আছে আপনারা জান, তান্ত্রিক কম ভণ্ড বেশি। যারা যজ্ঞ জ্বালিয়ে রেখে চলে যায় তারা কোনো তন্ত্রের কাজ জানে না। যারা সত্যি তন্ত্রের কাজ জানে তারা যজ্ঞ জ্বালানোর পরে, পুণ্যাহুতির পরে সেই যজ্ঞটাকে নিবারণ করতে হয় জল দ্বারা, না হলে সে তান্ত্রিকের মধ্যে পড়ে না। সে শুধু আপনাদের ফ্রড করে ইনকাম করছে। আপনারা যেখানে যাবেন যদি যজ্ঞ না নিবায় তাহলে বুঝবেন সে কোনো তন্ত্রের কাজ জানে না। যার যজ্ঞ নিবাতে গেলেও তার একটা সংকল্প আছে, তারা জানে না। যজ্ঞ জ্বালিয়ে রেখে হয়ে গেল, পয়সা নিল, চলে গেল, কারণ যজ্ঞটা নিবায়নি। আপনাদেরও ক্ষতি, বা যে করছে তারও ক্ষতি। তো একটা কথা বলবো, যেখানে কাজ করাবেন এই যজ্ঞ যদি যখন না নিবায় জল দিয়ে তাহলে বুঝবেন সে কোনো কাজ যায় না। যজ্ঞকে নিবারণ করতে হয় লাস্টের শেষে, না হলে ব্রহ্মদেব আগুন যিনি অসন্তুষ্ট থাকেন এবং ভক্তদের কাজে উল্টে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এবং এতে কি হয়, সাধারণ যারা ভক্ত সেই যজ্ঞর সামনে যারা ঘোরাঘুরি করে তাদেরও অনেক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। তাই যজ্ঞ যারা লিবায় না তারা কোনো তন্ত্রের মধ্যে পড়ে না, তারা কোনো তান্ত্রিক না, তারাও ওই ভণ্ডামি করে বেড়াচ্ছে। এবার আপনারা চিন্তা করুন আসল তান্ত্রিককে বা কে কাজ জানে। যদি বিবেচনা করে তাহলে আমার মতো লিভাবে, আর না হলে লিভাবে না। এখন আমার দেখে এখন নতুন আবার অনেক সিস্টেমে নতুন তৈরি করে, হ্যাঁ জল দিয়ে লিভাই বিধিবক শাস্তি বলেছে। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি যারা যজ্ঞ করে তারা 90% কেউ যজ্ঞ নিবাতে জানে না বা করতেই জানে না, শুধু জ্বালিয়ে পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা। কিন্তু দীপক শাস্ত্রীর কাছে এটা হবে না, আসলে সঠিক কাজ পাবেন এবং যজ্ঞর এই কাজগুলো ক্রিয়াগুলো আপনারা লাস্ট অবধি দেখতে পারেন। পূর্ণাহুতি দেওয়ার ইচ্ছা থাকবে আগে থেকে যোগাযোগ করুন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় তারা, জয় বাবা।